ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਕ ਚੇਤੇ ਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤਿਆ ਧੀਆਂ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੂੰਘਾਈ ਚ ਵੇਖੀਏ। ਜਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੇਵਲ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪਰਾਇਆ ਤਨ ਦੇਖਿਆ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਧੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭੈਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਾਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ, ਬੇਟੀ, ਧੀ, ਭੈਣ, ਉਹਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਉਬਾਲੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਧੀ, ਬੇਟੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਨ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਨ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਨ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅਵੈੜਾ ਮਨ ਤੇ ਆ ਅੱਖਾਂ, ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਗੀਆਂ, ਮਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਏ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਚਨਚੇਤ ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ कि पर बेटी को बेटी जाने क्या है, मतलब महसूस करे। पर बेटी को बेटी जाने, पर स्त्री को मात बखाने, अपनी स्त्री सो रत कोई, रहतवान गुर का सिंह सोई। ओ रहतवान जेड़ा इनू जाने, इनू समझे। फिर देखो गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दी रोशनी विच जदों आनंद कारज हुंदा है ते अक्सर असी उपदेश देने वाले, सिक्ख्या देने वाले खड़े हुंदे आ, ते साडा बहुतांत जेड़ा उपदेश है ओदा बहुत हिस्सा जेड़ा ओ केवल फीमेल नाल, एक बेटी नाल संबंधित है। भी तू आ गुण धारण करी, आ कुछ तू इस तरह करी। पर गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी ने एक वचन कीता है कि आपां जिसने पल्ला पकड़िया ओनू उपदेश दे रहे हां कि तू पति वरता धर्म दी धारनी रहना, पति ते भरोसा करी। ते धन गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने पहला जिस दा पल्ला पकड़िया, अगवाई जेड़ा करदा पिया, ओनू समझाया जाए कि जिन्ने सब कुछ छड्ड के तेरे ते भरोसा कीता है, तेरा फर्ज भी बनदा है तू इस्त्री वर्त धर्म नू पाले। भाई कान सिंह नाभा खुणा ने खास करके गुरमत मारतंड विच इस दा जिक्र करदियां कहा कि जे अंदर नू काबू पाना जत पहारा। उन्होंने हजूर दी बाणी चो एक श्लोक लिया कि क्या गा लायो भूष, पर वेल ना जे जो है कंत तू। कहने तू अपने आप नू कंत शब्द जुड़ गया तेरे नाल। सुहागन दी तां परिभाषा दे दिती, नानक सुहागन का क्या चिन्ह है, अंदर सच मुख उजला खसमै माए, समाए जिदे अंदर सच्चाई है। भावें इहदे अंतरीव अर्थ जिहड़े ने ਉਹ रूहानियत नाल जुड़नगे, पर शब्द सानू लोक ते परलोक दी अगवाई बख्शदा है। हजूर ने कहा यह तां कह दिता टुंडेंदिए सुहाग को, तो तन काई कोर, जिन्ना नौ सुहागनी तिना झांकना होर। पर महाराज जी ने कहा जिस दा पल्ला पकड़िया पहला ओनू ये शब्द सुना, क्या गा लायो भूष, मूर्खा झूठ बोलना है। पर वेल ना जो है कंत तू, पर वेल ना जो है जत पहारा। पर वेल किसे बगाने बदन नू, तन नू तू मंदी नजर नाल ना जो है, ना देख तां समझांगे तू कंत है। ते चेते रखी नानक फुल्ला संधी वाड़, खिड़िया खब संसार जो। इस संसार विच रब ने सोहने तो सोहना, कीमती तो कीमती फुल पैदा कीता है, पर जिस फुल ने तेला पल्ला पकड़िया है उस तो बिना किसी पराई वेल नू तू जो ही। गुरु साहब दी बाणी अनुसार फिर असी जदों बाणी पढ़ने हैं, गृहस्थी दा अर्थ इंद्रियां दी वासना तक सीमित नहीं। गुरु ग्रंथ साहब जी दे अनुसार कि गृहस्थी ओह है कि जिहड़ा जिंदगी दे पड़ां टपदियां उम्र टलदियां एक इस मुकाम ते दंपति मर्द ते इस्त्री, पति ते पत्नी पहुंच जान
कि जिਉਂदे जी अपनियां इंद्रियां ते काबू पा जाण ते परमात्मा दे दर ते झोली अड के जप तप दी खैर मंगण। हजूर दे बचन ने सो गिरही जो निग्रह करे। निग्रह दर ते रोकना। गृहस्थी दा अर्थ यह नहीं कि इंद्रियां बाहर मुखी केवल वासना विच प्रवृत्त रहन। महाराज कहंदे ने गृहस्थी ओ जिहड़ा अपनियां इंद्रियां ते काबू पा रहा है, वो नक कन अख जो कुछ आपां सारा कल विचारिया है। सो गिरही जो निग्रह करे, जप तप संयम भीख्या करे, पुण्य दान का करे शरीर, सो गिरही गंगा का नीर। जिहड़ा अपनियां इंद्रियां ते काबू पाए। हुण फिर इस तो अगा थोड़ा जिहा तुरीए बाणी विचों कि हठ नाल इस चीज नूं काबू पाया जा सकदा। हठ नाल कई वारी कुछ लोग काबू पाने का यतन करते हैं, पर वो एनर्जी वो शक्ति किसे ना किसे रूप दे विच प्रवृत्त होवेगी। जितना कोई अपनी इस एनर्जी नूं रोकदा है, कला रोकण दा संबंध ही इंद्रियां ते काबू पाना नहीं, जे बंदे दा अंदर टिका विच नहीं दा। महाराज जी ने भी बाणी च इशारा किया, बिंद राख जो तरिया भाई, खुसरे क्यों ना परमगत पाई। मन तेरा केड़े पासे जा रहा है? अपने मन वाल देख। उस मन नूं अक्सर तुसी देखोगे जिन्ने अपने आप नूं ब्रह्मचारी लोग कहणगे वो सब तो वध क्रोधी होणगे, ते जिन्ने ओ शराब देंदे होणगे शायद इन्ना कोई होर मंदा बोलदा हो। हजूर कहंदे ने उस रस नूं मान, जिहड़ा रस मानन नाल तू अपने आप इन्हां तो एक पासे हो जाए। उस दे संबंध विच सब तो वड्डी गल गुरु ग्रंथ साहिब दे विच भाई परमात्मा दे चरनां च अरदास है। देखो सट पाण वाली नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब ने साडी अगवाई किसी इस पक्ष तो, जदों मन टिके ना, इंद्रियां बाहर मुखी दौड़न, मन नूं टिकन ना देन, मन कल्पी जाए। हजूर कहने उस वक्त गुरु ग्रंथ साहिब दा शब्द अगवाई करदा है, अपने मन नूं टिकाण लई तू अरदास कर। वो ना अरदास निजी हुंदी है, कोई जरूरी नहीं कि वो एक घंटा शब्द बोले तां। कई बारी गुरु ग्रंथ साहिब दे शब्दां नूं आधार बना के जे अरदास करिए ते मालक बिरती भी तब्दीली लै आउंदा है। जिवें शब्द असीं एक दो देख लईए। हजूर दा बचन है, भुज बल वीर ब्रह्म सुख सागर, गर्त परत गह लियो अंगुरिया। भुज बल वीर ब्रह्म सुख सागर, गर्त परत गह लियो अंगुरिया। खे परिपूर्ण परमात्मा तेरियां बाहां विच बल है, तू सर्व शक्तिमान है। एक किरपा कर, असी डिगने पए हां विषे वासनावां दे विच, साडे डिगदियां होयां दी किरपा करके आप जी उंगल पकड़ लवो, सानू बचा लो। सरवन ना सुरत नैन सुंदर नाही, आरत द्वार रटत पिंगुरिया। मेरे कन्नां दी स्रोत चंगी नहीं, मेरियां अखां नूं देखण दा पता नहीं। अखां करके चंगा देखदा नहीं, कन्नां करके चंगा सुनदा नहीं। मालक मेरे अंदरूनी पैर भी पिंगले हो गए ने, ते जिहदा कोई सहारा नहीं। इस डिगे होए दा वासना विच सहारा तू है। तू पुज बली है, मैनू डिगे होए नूं इहदे विचों बाहर कढ ले। एक अरदास है ना, धन गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विचों ही गुरु अर्जुन साहिब दा दूसरा ये बचन कि राख पिता प्रभ मेरे, मोह निर्गुण सब गुण तेरे। अरदास है अंदर टिक जाए, ये जत पहाड़ा किवें बन सके। राख पिता प्रभ मेरे, मोह निर्गुण सब गुण तेरे। पंच बिखादी एक गरीबा, राखो राखण हारे। खेद करें अर बहुत संतावें आयो, शरण तुहारे। कर कर हारे हो अनक बहु भांति, छोड़ा कतहु नाही। एक बात सुन ताकि ओटा साध संगत मिट जाही। हे मालक, ये पंज अंदर नूं टिकन नहीं देंदे, ते जेड़े ये शब्द ने हजूर ने जे उचारण कीते ने, इन्हां दा भाव कि ना टिके ते अंदर इस तरह दी अरदास दी भावना बना के इंसान अरदास करे। ते जदों ये अरदास करदा है, फिर मालक इस दी बेनती नूं पुकार नूं सुन के इस भटकदे होए मन नूं एक खिन विच भी टिका बख्श दिंदा। पर खै मैं अर्ज कीती, ये निजी
जदों अंदर भटके किते तड़फे, जे भगत रविदास साहिब जैसे महापुरख ये बचन कहते ने, नाथ कछु ना जानू मन माया कै हाथ बिकानो, तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कलजू के कामी, इन पंचन मेरो मन जो बिगारियो, पल पल हर जीते अंतर पारियो। ये पंच जेड़े ने खिन खिन करके तेरे तो दूर करी जाते ने। ये शब्द इस करके ने कि जदों मन ना टिके ते शब्द दा सहारा लैके अरदास का, फिर कि उस अरदास विच एक खिन विच शक्ति आ जाती है। गुरु ते भरोसा करने वाले उन्हां नूं इस दोहरे ते बड़ा यकीन है, जो गुरु तेग बहादुर जी दे अमृत बोल असीं पढ़ने ते सच वे, ये दोहरा इन्नी वड्डी चढ़दी कला दा प्रतीक है कि जदों बंदा बिल्कुल विषय वासनावां विच गरक जाए, कोई सहारा ना रहे, ना अकल ना समझ ना सूझ, ते परिपूर्ण परमात्मा दे चरनां च अरदास करे ते करता पुरख डिगे कोई बंदे नूं भी चुक दिंदा ते खिन एक लांदा है। जदों असीं अरदास बना लईए कि बल छुटकिओ बंधन भरे, पहली गल ते ये मन मनन नूं तैयार ही नहीं, सोचदा मेरे कोल बल मेरे कोल शक्ति है। अरदास दा संबंध ही उत्थे वे कि जिथे बंदा अपनी शक्ति नूं समर्पित करदा है, ना धन ना ऐश्वर्य ना पदवी ना बाहां दी ताकत, कोई चीज भी बंदा जे अरदास विच फुरना ये लैके आउंदा है कि मेरे कोल इन्ना कुछ घर है, बस इन्नी को मदद तू करदा है, इहदा मतलब कि कुछ अहंकार जे खलोता है। अरदास का मतलब है जिथे बिल्कुल समर्पित, मेरे मालिक मेरे कोल किसी किस्म की कोई भी ताकत नहीं। फिर एक पापी बंदा ते एक संत, थोड़ा जिसनूं बाणी की रोशनी देखियो, ना परमात्मा पापी दी कदी मोड़दा है ते ना परमात्मा बंदगी करने वाले संत दी कदी मोड़दा है। समझण लई बेनती है। सोचांगे पापी पाप करदा है, गुनाह करदा है, ओदी अवस्था किवें उत्थे हो गई। संत महापुरख ने तो अपनी जिंदगी जीवन कमाया, गुरमुख शब्द जिहड़ा मर्जी दे लिए, जिन्ना साधना कीती ओदी तां परमात्मा तक पहुंचे, ते जिस पापी की गल कर रहे हैं वह तो निगार नूं जा रहा है। हां, कमाई वाले महापुरख ने ओदी साधना इन्नी है कि उन्हें बंदगी कर करके दुनिया की आस बिल्कुल छड़ दी है। दुनिया ते कोई भरोसा नहीं, केवल दीन परमात्मा दे भरोसे ते जिंदा है। ते पापी बंदा इन्ने गुनाह कर चुका है कि दुनिया ओदे ते भरोसा नहीं करती, ना उन्हें सहारा दुनिया दा लिया, ते पापी दा उंज सहारा कोई नहीं रह गया। ते जिदा कोई सहारा ना रह जाए, बल छुट जाए, रब उन्हां दी फरियाद सुन लैंदा। बाणी चो देखिए हजूर दे अमृत बोल ने कि काम क्रोध मोह वश किया, किरपन लोभ प्यार, चारे किलविक उन अग किए, खोवा असुर संघार, पोथी गीत कबेत किच, कदे न करन धरिया, चित आवे ओस पार ब्रह्मता निमख सिमरत धरिया। एक निमख समा किन्ना कू है। गुरु ग्रंथ साहिब जी कह रहे हैं, जिस बंदे ने कदी पोथी, कोई शब्द, कोई नाम, कोई जप कुछ नहीं किया, सिर्फ इन्ना कुछ स्वीकार जै खलो के कि मालका मैं अज मनन आया, मेरे तो वड्डा पापी कोई नहीं, तेरे तो वड्डा बख्शिंद कोई नहीं। हो सकता है ये अंदर दा एक शब्द ही ओदी जिंदगी दे बंधन तोड़ जा। हजूर ने बाणी च तां ही किया, कहन लगे मालिक मैं कीता ना जाता हराम खोर, हों क्या मुंह देसा दुष्ट चोर, नानक नीच कहे विचार, धानक रूप रहा करता। कबीर साहब कहते कहो कबीर मेरे माधवा, तू सर्व व्यापी, तुम समसर नाही दयाल मोहे समसर पापी। क्योंकि पापी दा सहारा कोई नहीं रह गया, ओदी मजबूरी बन गई है। ते संत ने जिउंदे जीस किसे दा सहारा लिया ही नहीं। खजूर कहते जे इन्ना भरिया होया अंदर, जिहदे कोल ताकत नहीं विषय वासनावां दा मुकाबला करन दी, ओ अरदास करे मालिक बल छुटकिओ बंधन भरे, कछु ना होत उपाए, कहो नानक अब ओट हर गज ज्यों हो सहाय। हाथी की सहायता की, गज तंदवे ने पकड़े है,
ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਅਰਥ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਜ਼ਮਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੋਹਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲ ਖਤਮੇ ਲਾਚਾਰ ਗਈਏ ਮਜਬੂਰੀ ਏ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਪਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਏ, ਬਲ ਹੋਵਾ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋ ਤੂੰ ਪਾਏ। ਉਹਦੇ ਸੀ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੂੰ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਵੀ, ਬਲ ਹੋਵਾ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋ ਤੂੰ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ में ਤੁਮੀ ਹੋਤ ਸਹਾय। ਸਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੀ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ ਕੰਨ ਨੱਕ ਜੇਵਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਲੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕਹੇ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, फिर शाने करीमी के हौसले देखे, गुनाहगार कह दे जो गुनाहगार हूं मैं। शाने करीमी परमात्मा रब अल्लाह कहने देख फिर परमात्मा दे घर दा हौसला। तेनू परिवार संसार हो सकदा अपने नेड़े ना लाए, पर परमात्मा दे घर दा हौसला है वे जे तू मन जाए मैं गुनाह कीते ने, फिर शाने करीमी के हौसले देखे, गुनाहगार जो कह दे गुनाहगार हूं मैं। तड़प के शाने करीमी ने ले लिया बोसा, कहा जो सर को गुनाह झुकाकर गुनाहगार हूं मैं। परमात्मा ने उस दे खत भी चुम लै जिन्हें कह दिता मालिक मैं इन्ने औगणा नाल इन्ने गुनाह नाल भरिया वां। यही शब्द बाबा जी ने कदी कोड़ी दी कुल्ली विच कहा सी। उन्हें कहा अज मेरा कोई सहारा नहीं, मेरे मत्थे उत्ते भी वासनावां दे दाग ने। हजूर ने कहा तां की होया, जे को डूबे फिर होवे सार, नानक साचा सर्ब दातार। डुबिया होया नूं परमात्मा तारदा। पहली बेनती भाई जिंदगी घड़नी है ते इंद्रियां नूं जितना, ते इंद्रियां नूं जितन दे अर्थ केवल कामुक वासनावां वालियां नहीं, आ इंद्रियां नूं जितना बोलां ते काबू पाना, कन्नां ते काबू पाना, गंध सुगंध ते काबू पाना, नेत्रां ते काबू पाना। इन्हां नूं दिन रात पर ये तां जे कोई बंदा इन्हां दा पहरा देगा, पहरे तो बिना नहीं। जिवें असीं देखदे आए हां देश कि रात नूं आपां घरां सौंदे हां ते पहरेदार गलियां च घुमदे ने, ते यहूदियां विच एक खास एक कहानी प्रचलित है कि उन्हां दा एक साधु रोज रात नूं नदी दे किनारे जाके बैठदा सी, ते जिथे वो जाके बैठदा सी उत्थे मकान बहुत धनाड़ पुरुषां दे सन, ते एक पहरेदार रोज उस महल्ले दे विच पहरा दिंदा है। मन च आया बंदा खनेरा पैंदा है ते इह नदी दे किनारे जा बैठदा, करदा की है। एक दिन दब्बे पैर उहदे पिछे गया, उन्हें देखा वो चौंकड़ा मार के बैठ गया, नेत्र उहदे बंद ने। कितनी देर तक देखता रहा, वो अडोल बैठा है। ते इहदे विच बड़ा आनंद है। सच्चाई ये वे जे घर नूं जंगल बनाना होवे, वो जंगल नहीं कि पौड़ी महाभयान उद्यान वाला, नरलेपता वाला। सारा परिवार सुता है, ये नैगेटिव ना सोचियो ते ना इनू सोचियो कोई डरावे वाली गल। सारा परिवार सुता है ते दिने मन इस मोह ममता च पकड़िया पिया है। ये पुत्र है, ये पोता है, ये स्त्री है, ये भैन है, ये सारे ने। पर जदों रात सुते ने, नींद एक छोटी मौत है, उस वेले उठ के बंदा सिर्फ थोड़ी जी झाती मार लै, मना आ जिन्ने सुते पे ने चेते रखी इस वेले तेरा कोई भी नहीं, ते जिदन तू लम्मा पै गया जागदे होए उदों भी तेरा कोई नहीं। एक काम कर, इस सुते ने तू उठ के अपने अंदर दा पहरा देन लग पो, अंदर नू जगा। हुण वो सारी रात बैठदा है
ਨੌਕਰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਚੜੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਉਸ ਸਾਧੂ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਕਾਸ਼ ਲਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਹਿਰਾ ਇਹ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਅਜਨਬੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾ ਸਿੱਖਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਨ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਫੁਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਭਟਕਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਦਰਵਾਨੀ ਜੋ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ, ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਅਨੇਕਾਂ ਫੁਰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਟਿਕਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੈ ਕਮਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੀਤੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਮਣੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਵੇ, ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉੱਠਦੀ ਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਭੜਕ ਉੱਠਦਾ। ਜੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਫੁਰਨੇ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਵੇਲੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹ ਪਲ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਟਿਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫੁਰਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਟਿਕਾ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਂਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਲ ਦਰਵਾਨੀ ਜੋ ਕਰੈ, ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਦਿਲ ਰਾਸ, ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਨਕਾ ਲੇਖਾ ਕਰਤੇ ਪਾਸ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਜੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਾਬੂ ਪਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, न फिर परेशानी माहे फिर भटकेगा नहीं, जिंदगी कड़नी है। पहला हजूर ने क्या जत पहारा, ते दूसरा शब्द धीरज सुनिया। हजूर कहते ने उतावला ना हो, जीवन नू घड़ना चाहने ते जीवन ओ घड़ सकते ने जिन्हां कोल धीरज है, जिहड़े सबर वाले ने ते जिहड़े उतावले ने खोचेपन विच ने, वो बंदे बड़ी जल्दी थिड़क जाते हैं। क्योंकि दुनिया का कोई भी काम किसी मंजिल ते पहुंचना होवे, जिहड़ा माउंटेन एवरेस्ट ते पहुंचा वो भी धीरज नाल पहुंचा। उन्हें पहला कदम पटिया ते तां अखीर वाला आया। उन्होंने धीरज सी कि पहला पटिया ते अखीर वाला जरूर आवे। जे पहला कदम पट के कहे कि मेरी मंजिल हुण मिल जाए, नहीं, हर काम विच धीरज चाहिए। किसान है, फसल बीजदा है, कदी ओदे धीरज नूं ओदे सबर नूं देखे? हालांकि ओदे सिर ते करजा है, वो चाहता भी फसल इन्नी होवे मैं कर्ज तो सुरखरू हो जा, पर जदों बीज पांदा है उत्ते सुहागा फेरदा है, पानी लांदा है, खाद पांदा है, इन्ने धीरज नाल बैठा है। उन्होंने भी पता है कि मैनूं 3-4 महीने सबर करना पेगा। जो धीरज करके रोज फेरा मारदा ते एक दिन उहदा बोल भी बैठदा। धीरज। पर एक छोटा न्याणा अंज अंब दी गिटक लै लै, ओनू जमीन च शामी बीज के आया है ते सवेरे लैके रंबा पट्टन तुर पै भी अजे अंकुर फुटिया कि नहीं। जिहड़ा उतावला हो के दूजे दिन ही फुल्लण लग पवेगा वो सुक जाएगा, उहदे विचों फल नहीं निकलेगा। जिमीदार धीरज नाल सबर नाल बैठा है, इंतजार कर रहा है, उहदे सबर नूं उहदे धीरज नूं फल लगदा है। उस तो अगे असीं देखिए रात नूं दुध जमांदियां ने बीबियां भैणां, कि वो सबर ने धीरज नहीं आउणा। मैं परमार्थ वाली है कि इस रस्ते ते तुरदियां अनंत काल दा धीरज रखना पेगा, पर उस मालिक दी कोई पता नहीं। अनंत काल वाले धीरज वाले नूं एक खिन विच ही रहमत दे देते। धीरज बहुत वड्डा।
ਦੁੱਧ ਜਾਗ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਜਾਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਧਾਣੀ ਪਾਈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਛਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮੱਖਣ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਉਸ ਚਾਟੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਗਰਮ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਲੰਘਿਓ, ਕਿਤੇ ਚਾਟੀ ਖਿਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਪੈਰ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮੱਖਣ ਬਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਟਿਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਧੀਰਜ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਟਿਕ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਧੀਰਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਹੀ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸੁਨਿਆਰ ਵਰਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਧੀਰਜ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਕਹਿ ਤੇ ਦਿਆਂਗੇ ਸੌਖਾ, ਜੱਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਐਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ, ਸਚਾਈ ਇਹ ਵੇ ਘੜੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ। ਸਬਰ, ਧੀਰਜ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਟਿਕਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾ ਕੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਹਥੌੜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਟਿਕ 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 ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਧੀਰਜ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਲੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਧੀਰਜ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਟਿਕਾ ਤੇ ਧੀਰਜ ਲੈਣੀ, ਇੱਕ ਸੁਨਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ, ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਤੇ ਧੀਰਜ ਸੁਨਾਰ ਵਰਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਧੀਰਜ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਡਾ ਜਾਏ। ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਸਬਰ, ਧੀਰਜ ਤੇ ਟਿਕਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਤਰਸ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਧੀਰਜ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਹ ਬਚਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਧੀਰਜ ਏਕ, ਜੋ ਬਸਦਾ ਕੋ ਖੋਦੈ ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੇਪ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਬਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 4 ਬੰਦੇ ਵਾਹ 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 ਕਹਿਣ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖੇੜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। 4 ਬੰਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਿੰਦਣ ਲੱਗ ਪਣ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿੱਗਦਾ। ਧੀਰਜ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਟ ਦਈਏ ਤੇ ਪੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਧ ਸੀਸਾਂ ਤੇ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖ ਧਰਤੀ ਵਰਗਾ ਧੀਰਜ, ਸੁਨਾਰ ਵਰਗਾ ਧੀਰਜ। ਆ ਰੁੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧੀਰਜ, ਸਬਰ। ਰੁੱਖ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਉਗਿਆ ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਬੰਦਾ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਵੰਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਫੁੱਲ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫੁੱਲ ਇਹ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 5ਵੇਂ-6ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਉਸ ਬੂਟੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਬਰ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਧੀਰਜ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਧੀਰਜ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ, ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਸਿੱਖ, ਉਤਾਵਲਾ ਨਾ ਹੋ। ਰੁੱਖ ਜਿੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਟਿਕਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪੱਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ ਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਤੇ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਧੁੱਪ ਨੂੰ, ਛਾਂ ਨੂੰ, ਬਰਫ਼ ਨੂੰ, ਕੋਰੇ ਨੂੰ, ਲੂ ਨੂੰ ਜਰ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਿੱਕਿਆਂ ਥੱਲਿਓ ਜੜਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਰੁੱਖ ਕਦੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਫਲ ਉਹੀ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਧੁੱਪ ਤੇ ਸਰਦੀ ਤਨ ਤੇ ਹੰਡਾਉਂਦੇ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਰੁੱਖ ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਫਲਾਣਾ ਪੇੜ ਹੈ,
ना ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਫਲ, ਫਲ ਤੇ ਛਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸੌਣ ਵੀ ਹੰਢਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਜੇਠ ਦੀ ਲੂ ਵੀ ਹੰਢਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰ ਚਾਕਰੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਲਾਹੇ ਭਰਾਂਦ, ਜੇ ਸਬਰ ਕਰਨੀ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣੀ, ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਰਾਂ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਰਾਂਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਜਿਰਾਂਦ ਨਾਲ ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਖੰਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਉਤਾਵਲਾਪਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਆਦਮੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਹੋਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਸਬਰ ਨਾਲ ਬੀਜ ਪਾ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ, ਤੇ ਜੇ ਬੇਸਬਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਭਟਕ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਟਿਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਵਿਤ ਦੀਆਂ 3 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਸਬਰ ਤੇ ਧੀਰਜ ਮੰਗਤੇ ਚ ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਧੀਰਜ ਰੱਖਦਾ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਮੰਗਤੇ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਘਰ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਕੇ ਕਦੀ ਭੌਂਕਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਸਕਾ ਵਿੱਚ ਗੰਧ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁੰਘ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੇ ਹੋ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਾਸਕਾ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਝੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵਿੰਦਿਆ ਸਰ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਗਤੇ ਦਾ ਧੀਰਜ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿੱਛੇ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ। ਮੂੰਹ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੱਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਅਪ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਏ ਤੇ ਕਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 8-9 ਸਾਲ ਦੀ ਏ। ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮਣਾ, ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਨਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਰੀ ਬੈਠਾ ਖਲੋਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੂਹੇ ਦੇ। ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ 38ਵੀਂ ਪੌੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਭਿਖਾਰੀ ਖਲੋਤਾ ਸੱਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਬੂਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਭੈੜਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਖਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਬੂਲ। ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਣੀ, ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਖੈਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਹੋਛਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਧੀਰਜ ਦਾ, ਉਤਾਵਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਬੂਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਬੋਲੇ ਅੱਗੋਂ ਡਾਂਗ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਖੈਰ ਪਏਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪਰਮਾਰਥ ਨੂੰ ਕਮਾਣਾ ਤੇ ਧੀਰਜ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ। ਭਿਖਾਰੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2-4 ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਨਮ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪਏ, ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇੱਥੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਮਾਰੇ, ਇੱਥੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਬੂਲ ਬੋਲੇ, ਤੂੰ ਕਬੂਲ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੀ, ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਦੇਖੀ। ਤੇਰੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਇਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਖੈਰ ਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਏਗਾ, ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਘਰ 'ਚ ਕੁੱਕਰ ਰੱਖਣੇ, ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਧੀਰਜ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਨੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਗਿਣਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਨੇ ਮੰਜੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਬਹਿ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ, ਠੇਠ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋ,
ਇਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨਾ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਉਹ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਏ, ਤੇ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਏ। ਕੁੱਤਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਊਗਾ ਵਫਾਦਾਰ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਧੀਰਜ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਬੂਹੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕੁੱਤਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕੁੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਪਿਆ ਚੁੰਮਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜੇ। ਧੀਰਜ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਿਖਾਰੀ ਕੋਲ ਧੀਰਜ ਹੈ, ਕੂਕਰ ਕੋਲ ਧੀਰਜ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਆ ਜੋੜੇ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋੜੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਜੁੱਤੀ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਏ, ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਏ, ਲੂ ਤੋਂ, ਗਰਮੀ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਏ, ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਏ। ਪਰ ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਹੋਵੇ, ਚਿੱਕੜ ਹੋਵੇ, ਕੰਡੇ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਲੀਚੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਇਨਸਾਫ। ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਨਾ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰੀ, ਨਾ ਕੰਨ ਰਸ। ਜੋੜਾ ਬਾਹਰ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਾਲਕ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੂੰ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾੜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਭਰੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ 12 ਘੰਟੇ 24 ਘੰਟੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ, ਮੈਂ ਬੂਹੇ 'ਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨੇ। ਧੀਰਜ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਆਵਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈ ਭੀਖ ਮੰਗਨ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀਨ, ਦੇਖਤ ਅਧੀਨੈ ਨਿਰਾਸੋ ਨਾ ਬਿਡਾਰ ਹੈ। ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਕਬੂਲ ਬੋਲਦਾ ਪਰ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਖੈਰ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖਤ ਅਧੀਨੈ ਨਿਰਾਸੋ ਨਾ ਬਿਡਾਰ ਹੈ, ਬੈਠਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈ द्वार आशा कै बिडार स्वान, अंत करुणा कै तोर टूक ताहे डार है, पाइन की पन की रहत पर हरी परी, ताहू कहूं काज उठ चलत समार है। छाड़ खंकार, छाड़ होए गुरु मार्ग में, गुरु ते धीरज ओ करेगा जिदे अंदर खंकार नहीं, क्योंकि खंकारी बंदा धीरज वाला कदी नहीं हो सकता। यह भी निशानी है। जिहड़ा निमरता वाला धीरज भी उहदे कोल, धीरा भी होवे, जिहड़ा हंकारी वो धीरज नहीं रख सकता, क्योंकि उहदे हंकार नूं सट वजदी है कि मैनूं लोग इन्ने झोके सलामा करदे, मैं इत्थे क्यों बैठा। हंकार नहीं टिकन देंदा। हजूर कहंदे ने छाड़ हंकार, छाड़ होए गुरु मार्ग में, कबू कै दया कै दयाल पग धार है। हंकार नूं छड्ड के धीरज नाल बैठ जा, जिवें सुनार बैठा, किन्ना उहदे अंदर टिका है। वो धीरज नाल कीमती गहना बना के निकलदा है। ते जे मना तू धीरज रख के शब्द दी कमाई करें ते तेरी जिंदगी गहनियां तो कीमती बन जाए। फिर परमार्थ विच जेड़े धीरज नाल बैठे, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तो साल में के नहीं सन बैठे कि ऐ साल किरपा हो जानी। हजूर दी बाणी पढ़दे हां, जदों भगत रविदास साहब जी दा तनासरी राग ते शब्द पढ़ने आ, खम सर दीन दयाल ना तुम सर। देखो किड्डा वड्डा धीरज शब्द दियां अंतलियां तुकां च, हम सर दीन दयाल ना तुम सर, अब पतियार क्या कीजै, बचनी तोर मोर मन मानै, जन को पूर्ण दीजै, हाँ बल बल जाऊं रामैया कारने, कारण कवन अबोल। क्यों नहीं मेरे नाल बोलदा? हुण ये थोड़ा कहा जे तू नहीं बोलदा सी भी नहीं बोलदे, चले अपने घर में। ये जरूर कह दिता मैनू दस दे मालिक, मेरा मन पतीज गया, कारण कवन अबोल, तुसी क्यों नहीं बोलदे। अगला बचन सी, बहुत जन्म बिछरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिख किड्डा वड्डा धीरज।
ਇੱਥੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮਨ ਬਹਿ ਜਾਏ ਸਾਨ ਜਿਤਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਤੇ ਮਾਧੋ ਇਹ ਜਨਮ तुम्हारे ਲੇਖੇ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਨਮ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪਏਗਾ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲੱਗ ਜੀਵੋਂ ਚਿਰ ਭਇਓ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਸ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ। ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ ਧੱਕੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਜਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਥਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਆਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਹੈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਸਨ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ ਫੁਰਮਾਨ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਹੈ ਉੱਪਰ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫੁਰਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦਾ। ਫੁਰਮਾਨ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਹੈ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਦਰਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਿਆ, ਤੁਝੇ ਤੇ ਨਿਸਤਾਰ ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ। ਧੀਰਜ ਨਾ ਰੱਖ ਸਾਹਿਬ ਰੋਸ ਧਰੋ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲੈ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਲੈ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜੂ ਫੂਲ ਜਈ ਹੈ ਨਾਰ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੁਲਾਮ ਘਰ ਕਾ ਜੀ ਆਏ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਖਾਂ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਡਿਗਾਵਾਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਪਰ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏ। ਵੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਸ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਰਜ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਤਨ ਸੁੱਕਾ ਪਿੰਜਰ ਥੀਆ, ਤਲੀਆਂ ਖੁੰਡੈ ਕਾਗ, ਅਜੇ ਸੋ ਰੱਬ ਨਾ ਬੌੜਿਓ ਦੇਖ ਬੰਦੇ ਕੇ ਭਾਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾ ਬੌੜਿਆ ਜਿਹਦੀ ਯਾਦ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਕਿ ਚਿੰਤ ਖਟੋਲਾ ਵਾਣ ਦੁੱਖ, ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਮੰਜੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਬੁਣੀਏ ਵਾਣ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਤਲਾਈਆਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੀ ਤੇਰੇ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਤਲਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਸਚਾਈ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਨ ਖਵਾਜਾ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੀ ਰਾਤ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੇਖਿਆ? ਕਦੀ ਰਾਤ? ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀਵਾ ਬਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਣ ਸੀ, ਨਿੰਮੀ ਨਿੰਮੀ ਲੋਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਝੀਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਝੀਤ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤਕ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਝੁਕਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਸੀ, हे ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਲਈ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮਰਾਂ ਉਦਣ ਵੀ ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮਾਲਕ ਜੀਵਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਮਰਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਬਿਰਹਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਫਰਿਆਦ ਹੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ, ਮੌਜ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਚਾਈ ਲੱਗੇ
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਚ ਲਿਖੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਲਕ ਚਿੰਤ ਖਟੋਲਾ ਵਾਣ ਦੁਖ ਵਿਰਹ ਵਿਛਾਵਣ ਲੇਫ, ਇਹੋ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਨਾ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਵੇਖ। ਵੇਖ ਆਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਗਾ ਕਰਨ ਟੰਡੋਲਿਆ ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ। ਹੁਣ ਏਦੂ ਵੱਡੀ ਧੀਰਜ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਧੀਰਜ ਕਹਿ ਆਏਗਾ। ਕਾਗਾ ਕਰਨ ਟੰਡੋਲਿਆ ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ, ਇਹ ਦੋਏ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੋਹ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਮੈਨੂੰ ਧੀਰਜ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਆਏਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖ ਕੇ ਤਲ, ਉਤਾਵਲਾ ਨਾ ਹੋ, ਹੋਛਾਪਨ ਨਾ ਦਿਖਾ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਰ ਲੈ। ਮੈਂ 3 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਬੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਏ ਤੇ ਨੇਮ ਨਿਭਾਈ ਜਾਏ, ਤੇ ਨੇਮ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ। ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਅੱਧਾ ਕੋ ਕਾਟਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਰਲੇਖ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਾਰੂ ਰਾਗ 'ਚ। ਸਰਲੇਖ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ ਹੋਏ ਰਹਾ ਸਦ ਧੂਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰਲੇਖ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਜਾਗਣ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਗੇ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੱਦੇ ਭੇਜਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਰਸਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਬੈਠਣਾ, ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਵੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀ, ਥਾਲੀ 'ਚ ਦਾਣੇ ਪਾਣੇ, ਗੁੜ ਪਾਣਾ, ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਗਵਾਂਢਣ ਦੀ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇ ਸੁਬਾਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਦੀਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਉਹੀ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੱਦੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਾਣ ਕੌਣ ਆਵੇਗਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸੱਦੇ ਭੇਜਣਾ। ਜੇ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੁਰਾੜੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਰੇ ਸੱਦੇ ਨੇ, ਸੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇਮ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਤੀ ਸੱਦੜਾ ਨਾਮ ਖਸਮ ਕਾ ਲੈ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਤੀ ਸੱਦੜਾ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸੱਦਾ। ਕੋਈ ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਬੈਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇ ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ। ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ 4 ਦਾ ਕਹੀਏ, ਉਹ 3:55 ਤੇ 3:50 ਤੇ ਉਠਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਮਨ ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਵਜੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਤੀ ਸੱਦਣਾ ਨਾਮ ਖਸਮ ਘਾਲੇ,
खेमे छतर सराइचे दिसन रथ पीड़े। किड्डी वड्डी बख्शिश है। जेड़े पिछल रात मालक दी बंदगी करते ने उन्हां नूं दुनिया दी किसे बंदे दी मुसाजी नहीं। हजूर कहंदे ने उन्हां लई असवारियां, उन्हां लई घर, उन्हां लई पदार्थ, उन्हां नूं किसे चीज दी किसे किस्म दी कोई मुताजी नहीं। खेमे छतर सराइचे दिसन रथ पीड़े। जिन्नी तेरा नाम ध्याया तिन को सद। सद दे दद्दे नूं सियारी सद के तिन को सद मिले। जिन्हां ने मालका तेरी बंदगी कीती सबर नाल बह गए। ये दातां तां सद के उन्हां दी झोली च पा दित्ती। सिर्फ एक धीरज, ते धीरज भी तां आएगा जे कोई शब्द दा अभ्यास करदा है। मैं सिर्फ 3 बेनतियां, भावें इतिहासक पक्ष है, मेरा एक सुभाव कह लो, चाहे कोई कमजोरी समझ ले, भी शब्द की विचार करदे आ इतिहास की गल आपां करने आ, वो इस करके करी दी जो शब्द च पढ़िया वो सिखां ने कमाया है। 3 बीबियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ बिल्कुल अंतले समय ते बैठियां ने, ते सबर बड़ा है, धीरज बड़ा है, ते तिन्नां दी अखां दी जोत जांदी दिसदी पई है। जिदन गुरु उन्हां दे घर पहुंचे ते तिन्ने गुरु साहिबान उन्हां दे घरों वस्त्र लैण गए। पहली माई भाग भरी, वो कश्मीर वाली तुहानूं सब नूं पता है। ओहदा पुत्तर सेवा राम वो सिखे। पुत्तर तो बाणी सुन सुन के मां नूं जाग लग गई। मैं कहानी दे डिटेल च नहीं, अपने खत्तां नाल सूत कत्तिया। गल सूत दी नहीं। जे कोई कहे भी मैं $1 अरब दा लिया के ते छज्जा चाड़ दियां रब खुश हो जाएगा, $1 अरब नाल नहीं प्यारिया। जे अंदर दी प्रेम दी भावना, सुक्का तीला रख जा वो भी परवान है, ते जे अंदर दी भावना नहीं ते की परमात्मा नाल रह जाऊगा। महाराज जी ने ते बाणी तक इत्थों तक शब्द कहे, परमात्मा दी गल दूर, कहन लगे भाई बंदगी करन वाला ओदे खत चों। हुण आपां कहांगे भी ये कर्म कांड नहीं। शरीर जिदे अंदर किरपा वरतदी है, इहनूं देह दी पूजा ना समझो, ओदे तन नाल लगी कोई चीज भी पवित्र है। बाणी ने कहा कि एक बंदगी करने वाला सुक्की रोटी अपने हथों तोड़ के दे दे, वो अमृत है। साकत बंदे दे घर दे 36 प्रकार दे खाने भी जहर ने। संतन का दाना रूखा सो सर्व निधान, ग्रह साकत 36 प्रकार ते बिखु समान। भगत जना का लूगरा पाटा कंबल लीर ही दिती ना। भगत जना का लूगरा ओढ़ नगन ना होई, पाटी कंबली दे दे लोक परलोक पत ढकी जांदी है। साकत सिर पो रेशमी पैरत पत खोई। उन्हें सूत कत्तिया। सूत की ओदा प्यार सी। धागे कत के सूतर कत के कपड़ा तैयार किया। अमृतसर जा नहीं सकती बिरध है, किथे श्रीनगर किथे श्री अमृतसर। उन्हें क्या पुत्र हुण किवें सुभाअ गुरु दा, मैं तां बना दिता सब कुछ। ते पुत्र ने क्या मां जे तेरी भावना परबल है ना, तू धीरज नाल एक अरदास कर ते मेरा सतगुरु तेरे प्राण त्यागन तो पहला पहला इस धरती ते जरूर आएगा। सच है, सिर मैं बेनती कर रहा, धीरज सुनियार। उन्हें तैयारी करके वस्त्र रख दिते, अखां दी जोत भी जांदी रखी। धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्ची सरकार गए। अज वो कमरा भी बनया उत्थे जिथे माता दा अंतला समा आया। हजूर ने घोड़े ते चढ़िया, नाल गली दे गुरुद्वारा है। आवाज दिती सी, मां तू सानू बुलाया, असी वस्त्र लैण आए। गल वस्त्र दी नहीं, एक जगियासू दे अंदर दी भावना ते उड़ीक देखो। हत्थां नाल वस्त्र दिता ते महाराज जी ने क्या मां कुछ मंग। कहन लगे जेड़ा मंगिया सी ओनू भाग लग गया, हुण कुछ नहीं, सिर्फ एक कृपा करो, मैं शरीर त्याग जाना, उन्ने दिन घर रह जाओ मेरे। हजूर उत्थे रह। वो बजुर्ग माई। दूजी आगरे जाओ। आगरे दे बिल्कुल विचकार एक गुरुद्वारा है माई थान। एक तां गुरु का ताल, माई थान वो नाम ही कपड़े तो पिया है। इत्थे टंडन परिवार रहिंदे सन।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਸੀ, ਘਰ ਉਹਦੇ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅੱਤ ਦਾ ਨੇ ਉਹਨੇ 20 ਖੱਤ ਲੰਮਾ ਲਿਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਚ ਇੱਕੋ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਥਾਨ ਮੈਂ ਬੁਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਧੀਏ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਉਸ ਮਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਾਈ ਜੱਸੀ, ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਉਹ ਵੀ ਥਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਗਰੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਤਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮਾਈ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਈ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਥਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਅਸੀਂ ਬਸਤਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਥਾਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਬਿਰਧ ਸੀ ਬੜੀ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਪੜਨ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ 2-3 ਵਾਰ, ਕਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਮਨ ਚ ਆਇਆ, 3 ਮਾਈਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਬੜੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ। ਉਹਨੇ ਥਾਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਨ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਈ ਤੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਥਾਨ ਬੁਣਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਮਾਈ ਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਥਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਵੀ ਮਾਈ ਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮਾਈ ਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਈ ਥਾਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਬਰ ਏ, ਟਿਕਾ ਏ। ਤੀਸਰਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਗਏ ਆ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜਾਂਦੇ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆਗਰੇ ਜਾਂਦੇ ਪਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਗਏ। ਗੁਲਾਬੇ ਪੰਜਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥਿੜਕੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਆਏ ਆ, ਹਨੇਰਾ ਪਿਆ, ਨਿਹਾਲੇ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਮਾਂ ਮਾਈ ਗੁਰਦਈ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਏ। ਉਹਨੇ ਬਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਸਤਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਸਤਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਬਸਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਿੰਬ ਨੇ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਸ ਮਾਈ ਗੁਰਦਈ ਨੇ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਸਤਰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਿਆਸੂ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਉਲਾਂਭੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਤਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਟਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ कि कूचा यार में बैठ नक्शे पां की तरह, कोई मिटा तो सके पर उठा ना सके। इस तरह बैठ जा कि जिवें मींह पैंदा है, पैर मिट्टी च धसदे ने। चेते रखो, मिट्टी ते पए हुए निशान पट्टे तां जा सकदे ने, नहीं पट्टे जा सकदे। मिटा जाए जी सदके कोई मिटा जाए। महाराज कहंदे ने, एक इंद्रियां रोक ते दूजा धीरज रख। परमार्थ विच धीरज काम देंदा है। ते जेड़ा ये कहंदा भी अज आ मैं तेनू सचखंड लै जाना, अजकल बड़ा जिन्ना रब दे नां ते दुकान चलदी है, सच्ची गल है, एवें लोकी दिहाड़ियां इन्नियां करदे हो ते काम ही बड़ा सौखा। तू आ मैं अज तेनू सचखंड लै जाना, अज तेनू जोत दिखा देना, अज तेनू फलाणे द्वारे लै जाना। नहीं भाई, ये जन्मां दी खेड है। उडीक जन्मां दी रखे बंदा, किरपा वाले दा कोई पता नहीं कि एक जगंदे ना लहण, एक सुत्तियां दे उठाल। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब किरपा करन। इस लड़ी नूं कल अगे धीरे सुनियार, ऐरन मत, ऐरन अचल मत। जिथे ऐरन पई धीरज, ऐरन, ये शब्द बड़े आपस अवस्था दोवें मेल खांदियां ने। ये कल नूं आपां विचारांगे। बेअंत भुल्लां साध संगत जी होईयां ने, आप जी किरपा करके मेहर करके बख्श दिया जे। भुल्लां जिस देखोगे ते भुल्लां करके मैं बख्शे नहीं जाना। मैं सच्चाई कह रहा, है बटरिंग नहीं, पर जिथे भुल लगे उहदी अरदास करो, मालक सानू समत बख्श दे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वो तुहानू सब नू तुक चेते वे भाई साहब दी तुक है कि देख पराइयां चंगियां मावां भैणां, ते तीजा शब्द उन्हां वरतिया धीआं जाने। हुण जिहड़ा जाने शब्द है ना,
ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੂੰਘਾਈ ਚ ਵੇਖੀਏ। ਜਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੇਵਲ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪਰਾਇਆ ਤਨ ਦੇਖਿਆ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਧੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭੈਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਾਣੇ ਦਾ